So good morning, everyone. Last class, we discussed a few of the aspects of mechatronic systems, and we had ended our lecture with the identification of mechatronic system elements. The same block diagram was there. We'll just have one more example to understand what are the various elements involved in mechatronic systems, and we'll proceed further. Let us take the case of one robo. Let us say I have a robo which picks up one object from one location and places it at some other location. This is my mechatronic device. So let us say it has got electrical motor as the drive elements. What it does is it has a gripper. It holds the object, picks up from one location and places it at some other location. So let us say it's a Cartesian coordinate type of a robo. It has got only X and Y motions plus gripper motions for opening and closing up of the gripper. Hope you are attentive enough and listening to me very carefully, because whatever I'm trying to tell you, because of this online lecture, we need to visualize many things. थोड़ा सा involve होऊन लक्ष द्या आणि just I'll check what is the chat. Okay, good morning. Fine, thank you. So I have a pick and place type of a robo, which is one robo mechatronic device, let us say. Now, what I said in the last class, we've identified there will be some actuators, there will be some sensors, there will be some signal conditioning devices, there will be input signal conditioning devices, there will be control devices, there will be some output signal conditioning devices, and there will be some graphical display devices. Let us say in this robotic application, let us try to understand what kind of cycle will be followed. It will be at the initial position, let us say in the rest position, the gripper closed. Okay, what I do is I have programmed that robo to move or to turn or to move towards the place where the object is to be picked. Okay, so as per my command list, the robo gripper will move to the location where the job is kept, where from it is to be picked. After going there, it will open up, the gripper will open up, it will hold, it will grasp the object, it will pick the object, and then it will move towards the location where it is to be placed. So from X location, maybe location A to location B, it has gone to location B now. And there it will move to the table where it is to be placed, and then the gripper will open. Then the cycle is not still over. Then the gripper will come back to its original position with gripper face, gripper closed. Okay. So this is one cycle of roboting pick and place application. This kind of robo is there. Okay. Now in this, what are the actuating elements? What would be the actuating elements? As I said, for opening and closing of the gripper, I have one lead screw arrangement or maybe a cam. Whatever is the, considering that I have a DC motor, when it rotates, you understand the lead screw mechanism. You have a lead screw threaded part and you have a nut. As the motor is rotating, the nut will move forward and backward. Okay. As the nut moves forward and backward, let us say I have a cam. When the cam is pushed, the gripper will be opened. Okay. The gripper will be open. And when the cam is pulled, the gripper is closed. It is, let us say, spring operated for retraction. Okay. So the gripper will have one actuating element as a motor, a DC motor, or I can have electromagnetic device. Let us say the gripper is opened or closed. If it has got one solenoid, when the solenoid is powered, okay, magnetization that nirman kela, so what should happen? The gripper should close. And when the solenoid, the power is removed, the gripper will be kept open. So I can either have a DC motor or I can have a solenoid operated gripper. So here in gripper itself, I have got a few of the
actuating devices. Then whatever is the Y motion, whatever is the X motion, there also I can have few motors for electrically operated robot. In case of let us say pneumatically or hydraulically operated robot, I will be having for Y motion, I can have one cylinder, a pneumatic cylinder, which will take the gripper arm up or down. So I can have either a hydraulic cylinder, I can have a pneumatic cylinder based on my need and my load carrying capacity that is required. Because electrical actuating devices have got some load limitation. And for that purpose, for most of the industrial applications I may use a hydraulic cylinder if I'm catering to higher loads. So for motion of Y and for motion of X, I can have some of the actuators. So these are the actuator part in my robo as a mechatronic system. What we are doing, we are trying to identify what are the functional elements in my mechatronic system. Okay. Then the sensing devices. So what kind of sensors I might have to identify whether the job whichever I want to pick, whether it is there or not. So I might have some sensor on my gripper itself, maybe some optical sensor, right? Or maybe some proximity sensor. म्हणजे याचं काम काय? तो असा त्या टेबलवर जाईल जिथं जॉब ठेवलेले आहेत आणि जिथं जॉब असेल, it will send some signal to my control system. Yes, I have reached the place where the job is kept. किंवा रिकाम्या टेबलवर जर जॉब नसेल तर it will send the signal accordingly. Okay. So for locating the job, one sensor could be there. One sensor transducer could be there. Mag gripping, whether the appropriate gripping is done or not. Maybe some tactile sensor जे आपण पुढे स्टडी करणार आहोत. Tactile म्हणजे फोर्स मेजरिंग सेन्सर्स. की जेव्हा जॉब मी आयडेंटिफाय केला, the gripper has opened, now gripper has closed. It has held the job. It has grasped the job. मग appropriate त्याला होल्डिंग प्रेशर लागलंय की नाही, whether the job is properly gripped or not. मग कशावर डिपेंडंट असेल ते, whatever pressure with which I am applying this closing force. Okay. मग तिथं I might use something called as tactile sensor, maybe a strain gauge sensor. There are variety of sensors which can be used for measuring the gripping force. Okay. कारण the job, whatever I am going to hold, if it is delicate one, समजा बल्ब उचलून मला ठेवायचा आहे, I cannot have excessive pressure that is applied. the bulb फुटून जाईल. तो कुठला फ्रजाइल पॅकिंग आहे, वीक पॅकिंग आहे, नाजूक पॅकिंग आहे, तिथं मला ग्रिपिंग फोर्स अप्रोप्रिएट लावणं गरजेचं आहे. ओके. मग त्याच्यासाठी पण आय नीड सम सेन्सिंग, इजंट इट? मग आय माइट गो इन फॉर अप्रोप्रिएट सेन्सर फॉर ग्रिपिंग प्रेशर. ओके. आता जॉब पकडला, माझे सध्याचे कोऑर्डिनेट्स XY Z कोऑर्डिनेट्स हे आहे. फ्रॉम X1 Y1 Z1 लोकेशन मी कमांड त्याप्रमाणे दिलाय की it has to go to X2 Y2 Z2 लोकेशन. मे बी 10 20 30 असं माझं एक लोकेशन आहे त्या पॉइंटचं, जिथं मी जॉब जिथून उचलतोय, आणि माझं इकडं असेल मे बी 40 100 120 असं एक लोकेशन. त्याप्रमाणे मी कमांड दिला आणि मग अकॉर्डिंगली द कंट्रोलर विल गिव्ह अप्रोप्रिएट सिग्नल टू माय ऍक्च्युएटर्स. त्याप्रमाणे ती एक्स मोशन आणि वाय मोशन दोन्ही मला मिळतील. नाव इथं पण मला सेन्सरची कशी गरज आहे? मी दिला कमांड किंवा 100 मिलीमीटर्स टू द लेफ्ट जा एक्स ऍक्सिस वर, whether it is reached 100 millimeter or not. To check that, I need to have some feedback device. तर मग पुन्हा मला एक सेन्सर लागेल. मग तिथं पण I may have some optical encoder and decoder, or I might have one maybe potentiometric sensor. तर तो काय, त्याचं काम काय की हा ग्रिपर इथून इकडं X1 to X2 ला गेला की खाली बरोबर त्याचं काउंटर चालू आहे की 10 मिलीमीटर झाले, 15 मिलीमीटर झाले. मग दिस मोशन विल कंटिन्यू फ्रॉम 10 millimeter X position to 100 millimeter X position. This motion will continue till I reach 100 millimeter. मग हे ट्रॅक करण्यासाठी I need some sensor transducers. मग I'll use maybe potentiometric sensor आहेत, भरपूर ऑप्शन्स आहेत मला, or I might use some optical encoding devices. ते मला ती मोशन ट्रॅक करत राहतील आणि त्याप्रमाणे कंट्रोलरला सिग्नल जात राहील
आणि कंट्रोलर मग करेक्टिंग सिग्नल त्या मोटरला देत राहील, कुठपर्यंत देत राहील, टिल 100 millimeter is reached. So for X and Y motions, once again, I can have some motion sensors, right? अशा पद्धतीनं those will be the sensing devices used in my mechatronic system. मग आता जे सेन्सरने काम केलं, लेट अस से ग्रिपर प्रेशरचं उदाहरण घेऊ आपण. एक सेन्सर ट्रान्सड्यूसर बघूया की अप्लाइड प्रेशर इज मे बी 20 न्यूटन, राईट. हा फीडबॅक दिला आणि समजा तो एक्सेसिव्ह झाला, मला ऍक्च्युअली 10 न्यूटनच फोर्स पाहिजे, पण समाऊ माय ऍक्च्युएटिंग एलिमेंट इज अप्लाइंग एक्सेसिव्ह प्रेशर. मग तो काय होईल, प्रेशर एक्सेसिव्ह फोर्स जर अप्लाय व्हायला लागला, तिथं पण माझा टेक्टाईल सेन्सर जे आहे, it will convert that pressure or force signal into appropriate electrical signal. So feedback continuously तो controller ला देत राहील. आणि controller corresponding to 10 Newton, maybe some 1 millivolt the एक signal आहे, मी program केलं. But when that feedback signal is exceeding 1 millivolt, maybe 1.2 millivolt झाला, की लगेच काय करणार तो, the controller will send a signal to the actuator of the gripper. की अरे बाबा जास्त प्रेशर व्हायला, जस्ट स्लो डाऊन, तो प्रेशर कमी कर, राईट. सो दिस इज हाऊ दॅट सेन्स सिग्नल दॅट नीड्स टू बी कंडिशन अँड इट शुड बी गिवन टू द कंट्रोल डिव्हाइस, कंट्रोलर, आणि त्यानंतर कंट्रोलर करेक्टिंग सिग्नल देणार, आणि ते करेक्टिंग सिग्नल विल बी माय आउटपुट सिग्नल कंडिशनिंग, आणि मग देन दॅट सिग्नल विल बी गिवन टू माय ऍक्च्युएटिंग एलिमेंट मोटर, राईट. म्हणजे काय, आता इनपुट कंडिशनिंग, आउटपुट कंडिशनिंग आणि कंट्रोल ह्या तिन्हीचं काम काय, सिग्नल कंडिशन, जे काही माझ्या सेन्सर ट्रान्सड्यूसरने सिग्नल सेन्स केलंय, सेन्स इट, प्रोसेस इट, म्हणजे त्यात अनवॉन्टेड सिग्नल जे असतील तर फिल्टर आउट करणे, ते सिग्नल खूप वीक असेल तर ते अँप्लिफाय करणे, ते सिग्नल समजा अनालॉग असेल आणि माझी रिक्वायरमेंट डिजिटल असेल तर ते कन्वर्ट करणे, A to D कन्वर्टर. सो ऑल दिस विल बी माय signal conditioning device, and then send that conditioned signal to my control, right. मग कंट्रोलर माझा अनालॉग कंट्रोलर असेल आणि सिग्नल जर डिजिटल असेल, पल्स फॉर्म असेल, तर that digital signal is to be converted into analog signal by using D2A converter and give it to my controller, right. किंवा माझा कंट्रोलर जर अनालॉग कंट्रोलर असेल, डिजिटल कंट्रोलर असेल, आणि माझे सेन्स सिग्नल जर अनालॉग असेल, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफकोर्स आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत डिटेल मध्ये, तर लक्षात आलं नाही तर डोंट पॅनिक. I'm trying to just identify various elements involved in this robotic system. तर ह्या सिग्नल कंडिशनिंग डिव्हाइसेसचं काम काय आहे, की ट्रान्सड्यूसर जो सिग्नल मला देतोय सेन्स करून, इट शुड बी अप्रोप्रिएटली कंडिशन अँड गिवन टू माय कंट्रोलर. आणि मग कंट्रोलर काय करेल, समजा जसं मी मगाशी सांगितलं, एक्स मोशन 10 मिलीमीटर पासून 80 मिलीमीटर पर्यंत गेला, कंटिन्युअसली 10 to 80 पर्यंत फीडबॅक मला मिळतोय, अजून 20 मिलीमीटर मला क्रॉस करायचंय. आता कंट्रोलर काय, त्याला आपली बोलीभाषा कळत नाही, इट अंडरस्टँड्स ओनली मशीन लँग्वेज. मग ती इफ इट इज अ डिजिटल कंट्रोलर, त्याला अप्रोप्रिएट डिजिटल सिग्नल मिळाला पाहिजे फीडबॅकचा. मग त्याची काय ऑप्टिकल माझा सेन्सिंग डिव्हाइस आहे, ऑप्टिकल सेन्सिंग डिव्हाइस आहे, दॅट ऑप्टिकल सेन्सिंग डिव्हाइस इज नीडेड टू बी प्रोसेस्ड, कंडिशन प्रॉपरली, आणि मग ते अनालॉग असेल तर डिजिटल कन्वर्ट करून मला या डिजिटल कंट्रोलला पचण्यासारख्या सिग्नल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणे, हे काम आहे. आणि त्याप्रमाणे मग तो डिजिटल कंट्रोलर किंवा कंट्रोलर काय करेल, अजून 20 मिलीमीटर जायचंय, मला मोटरला अजून इनपुट द्यायचंय, पण मोटर अनालॉग डिव्हाइस आहे, मग काय करायला पाहिजे, हे डिजिटल सिग्नलने, डिजिटल कंट्रोलरने, मे बी मायक्रो प्रोसेसर आहे माझा, त्याने एक डिजिटल सिग्नल दिला, पण त्या डिजिटल सिग्नल कॅनॉट ड्राइव्ह माय मोटर. मग त्या डिजिटल सिग्नल नीड्स टू बी कंडिशन वन्स अगेन. मग पुन्हा ते डिजिटल सिग्नल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अनालॉग सिग्नल. That analog signal can be given to my actuating motor. Okay, then only the actuating device can actuate the motor. मग ह्या सगळ्यांचं काम काय आहे, सिग्नल कंडिशनिंग. आणि त्याच वेळेला हे जे डिस्टन्स ट्रॅक्ड आहे फ्रॉम 10 मिलीमीटर्स टू 100 मिलीमीटर्स, मला त्या डिस्प्ले पाहिजे, समजा तर जो ऑपरेटर आहे, ही वॉन्ट्स टू फिजिकली चेक, राईट. मग काय करेल, तो माझा ऑप्टिकल एन्कोडर, इट विल नॉट ओनली जनरेट the control signal, your feedback signal, it will also display that signal on my display device. मग तिथं माझ्या ग्राफिकल डिस्प्लेचा रोल येतो. that graphical display मे बी ते LCD असेल किंवा LED असतील किंवा CRT पूर्वी वापरत होते, कॅथोड रे ट्यूब, those displays will display
द डिस्टन्स पार्ट. किंवा हे जे मी पिक केलं आणि प्लेस केलं, प्लेस केल्यानंतर तिथे एक काउंटर मला लावायचं आहे की किती जॉब्स उचलले आणि किती जॉब्स मी प्लेस केले. प्लेस केल्यानंतर तो काउंटर ऍक्ट होईल आणि देन इट विल काउंट 1. दुसरा ठेवला की 2. मग काउंटर पण डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. मग समजा जो सुपरवायझर आहे तो अधूनमधून येऊन बघणार, बिकॉज दिस इज ऑटोमेटेड ऍक्टिव्हिटी, लेट अस से पिकिंग अँड प्लेसिंग. मग तो बघणार किंवा एका तासामध्ये 200 जॉब ठेवणं अपेक्षित होतं. व्हॉट इज द प्रेझेंट पोझिशन? 90 झाले, अजून 10 व्हायला पाहिजे. सो दिस इज हाऊ द डिस्प्ले डिव्हाइसेस कॅन बी used, will be useful. So with this example, what I'm trying to tell you is that you can identify for any of the mechatronic devices, we can identify various functional elements involved in a mechatronic system. Hope you have understood how to identify various elements involved in mechatronic system. But let us move further. Let us see the advantages and limitations of these mechatronic systems. का वापरतात बाबा मेकॅट्रॉनिक सिस्टमचा वापर? का कन्व्हेन्शनल मेकॅनिकल का नाही, कन्व्हेन्शनल इलेक्ट्रिकल का नाही? So these mechatronic systems have got certain advantages. Of course, some limitations are also there. But because the advantages are more dominant, we are using those mechatronic devices. का बाबा advantage? पूर्वीचे electrical devices, mechanical devices used to be very huge and bulky. Mechatronic systems, because of use of electronics आणि नवीन प्रोसेसर्स आल्यामुळे, कॉम्पॅक्ट प्रोसेसर्स आल्यामुळे it has become possible to make the system size very small, right? So these are compact आणि एक single module can control the entire device. In the case of a computer, so computerचा processor now, so compact processors, compact laptops have come now. काय काम करतात? They can store data, they can process data, they can record data. Single processor can do multiple tasks. And with very large scale integrated circuit, VLSI मुळे काय झालं की miniaturization होत चाललंय, and all because of development in digital electronics, the size is reduced आणि multitasking possible असल्यामुळे एकच कंट्रोलर अनेक कामं करू शकतो. So this is a inherent biggest advantage because of development of digital technology. The mechatronic systems are compact and integrated, right? Second advantage is these mechatronic systems have got higher flexibility. Flexibility म्हणजे काय? की बाबा they can do multiple tasks, isn't it? Now when they can do flexibility म्हणजे एका टास्क साठी वापरलेला कंट्रोलर can be always used for other tasks even. कंट्रोलिंग करतोय, काउंटिंगचं काम करतोय, प्रोसेसिंगचं काम करतोय, राईट? सो दीज कंट्रोलर्स कॅन बी यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग. फॉर एक्झाम्पल, मी माझ्या सीएनसी मशीन मध्ये एक पीएलसी वापरली, जरी माझ्या एकदा दुसऱ्या पॅकेजिंग मशीन मध्ये पण एक पीएलसी आहे. सपोज आय वॉन्ट टू यूज दॅट पीएलसी विच इज यूज्ड फॉर माय सीएनसी मशीन्स. आय कॅन ऑलवेज यूज, समजा तर सीएनसी वापरत नाहीये पण मला इमिडिएट रिक्वायरमेंट पॅकेजिंग मशीनच्या पीएलसी साठी आणि इट इज समहाउ इट इज अंडर रिपेअर्स, आय कॅन ऑलवेज इंटरचेंज दोज कंट्रोल कंपोनंट्स. म्हणजे काय झालं? आय हॅव गॉट मोर फ्लेक्झिबिलिटी इन युसेज ऑफ कंट्रोल कंपोनंट्स, इजंट इट? पूर्वीचे कसे असायचे की डेडिकेटेड कंट्रोलर असायचे की त्या मशीनच्या कंट्रोलमध्ये त्या कामासाठीच वापरू शकतो किंवा त्या मेकॅट्रॉनिक सिस्टमची मोटर त्याच कामासाठी वापरू शकतो. So these mechatronic systems provide me more flexibility. So this is a big advantage. Then because of the advantage, as I said, in the software technologies, wireless communication is possible, right? काल तुम्हाला सांगता last lecture मध्ये I told you by remote operation, आणि हे this is very much operational. आज शेतकरी घरात बसून शेतातली मोटर he can operate, he can put it on and put it off. म्हणजे काय झालं, तिथं पण एक त्या मोटरच्या जवळ, मोटरच्या कंट्रोलर जवळ एक मोबाईल आहे, दॅट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ माय ऍक्च्युएटिंग, दॅट इज मोटर डिव्हाइस. आणि इथं माझ्या हातात एक मोबाईल आहे, मग त्याचा मी एक ऍप तयार केलं आणि देन व्हॉट विल हॅपन इज, आता सोपं उदाहरण घ्यायचं झालं की एक पर्टिक्युलर नंबर जर मी ठरवला की मोटर ऑन करण्यासाठी एक पर्टिक्युलर नंबर मला डायल करायचा, तो नंबर डायल झाला की तिथं मग ती रिंग वाजेल. मग रिंग म्हणजे काय? दॅट इज सम सिग्नल दॅट इज बिंग रिसीव्ड. But that corresponding signal will operate the relay
रिलेटेड टू माय मोटर ऍक्च्युएशन. मग तो नंबर डायल व्हायला आपला फक्त कसं आहे, मोबाईल म्हणजे फक्त कॉल घेण्यासाठी अशी समजूत आहे, पण दॅट कॅन ऑल्सो बी यूज फॉर मेनी अदर ऍप्लिकेशन. एक सिग्नल माझं इथून मी ट्रिगर केलेलं तिथं रीच झालेलं आहे, राईट. रिंग व्हायली म्हणजे काय, दॅट सिग्नल इज रीच दॅट. मग तिथून काय होणार, दॅट सिग्नल विल बी अप्रोप्रिएटली कंडिशन मॉडिफाईड सो ॲज टू, मग तिथं ऍम्प्लिफिकेशन पण करायला लागेल, आणि मग इट विल ऑपरेट द रिले, मोटर रिले. मग तो मोटर रिलेला ऑपरेट करेन, अकॉर्डिंगली द मोटर विल बी पुट ऑन. आणि समजा 1 तासानंतर इट इज टू बी पुट ऑफ, 1 तासानंतर मग वन्स अगेन आय विल डायल सम नंबर, अनदर नंबर करस्पॉन्डिंग टू ऑफ फंक्शन, तिथं त्याप्रमाणे. सो रिमोटली वायरलेसली आय कॅन कंट्रोल. हे सोपं उदाहरण आहे. अनेक असे आपण ऍप बघू शकतो किंवा असे अनेक डिव्हाइसेस बघू शकतो वेअर वायरलेस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल. So this is also one more advantage that I have. And because of that, what has happened is better machine utilization and higher productivity. इंडस्ट्रीच्या दृष्टीने फार मोठा फायदा झाला की समजा एक 10 मशीन्स आहेत, because of these digital data communication, I can always monitor which machine is active, which machine is idle. आणि मग आयडल मशीन असेल तर आय कॅन अलोकेट सम टास्क. म्हणजे अगदी तो सुपरवायझर जो आहे तो सिटिंग इन हिज केबिन, सच सॉफ्टवेअर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, की तिथून तो मशीन लोडिंग चेक करू शकतो. कुठल्या X1 मशीनवर काय काय लोड चालू आहे, सध्या प्रोसेसिंग चालू आहे, 10 मशीन नंबर 10 वर काय काम चालू आहे, दिस यू कॅन ऑलवेज मॉनिटर. आणि समजा एक नवीन ऑर्डर प्रोसेस करायची आहे, नवीन मशीनिंग ऍक्टिव्हिटी करायची, यू कॅन अलोकेट दॅट आयडल मशीन. मग काय होईल, म्हणजे 8 तासाच्या शिफ्टमध्ये मशीन आयडल टाइम कॅन बी रिड्यूस, मशीन युटिलायझेशन कॅन बी इम्प्रूव्ह. आणि मग काय होणार, युटिलायझेशन वाढलं, मॅनपॉवर युटिलायझेशन वाढू शकतं, मशीन युटिलायझेशन वाढू शकतं, आणि अकॉर्डिंगली द प्रोडक्टिव्हिटी of the machine shop and productivity of the organization can always improve by using mechatronic systems. Another advantage, integrated sensor, actuation and control functions. आता एकाच डिव्हाइस मध्ये आपण आता प्रॅक्टिकल मध्ये करणार आहोत आणि छोटे छोटे प्रोजेक्ट पण आपल्याला लेगाडे सर करून दाखवणार आहेत, की एकाच गॅजेट मध्ये ती मल्टी फंक्शनल चिप आहे, की तो मायक्रो कंट्रोलर, त्याच्यामध्ये ऍक्च्युएशन पण होत आहे, सेन्सिंग पण होत आहे, कंट्रोलिंग पण होत आहे, राईट. Such wonderful microcontrollers are available nowadays for many dedicated applications. म्हणून काय झालं, एकाच डिव्हाइस मध्ये ऍक्च्युएशन पण होतंय, कंट्रोल फंक्शन पण होतं आणि सेन्सिंग ट्रान्सड्युसिंग पण होतं. सो बाय फंक्शनॅलिटीज इंटिग्रेटेड फंक्शनॅलिटी. पुन्हा वेगळे मला सेन्सर ट्रान्सड्युसर वेगळे वापरायची गरज नाही. असे आपल्याला आता डेडिकेटेड पॅकेजेस मिळतात, ऑनलाईन पण मिळतात आणि मार्केटमध्ये पण मिळतात. So this integrated architecture improves the performance, right? So this is one more advantage that I have. Then these mechatronic systems are intelligent enough. आता intelligent म्हणजे काय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बद्दल बोलतो आपण. म्हणजे काय, थोडक्यात whatever human being is using his brain to make decisions, now that decision making process itself is now automated. This is program. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय, माणूस डिसिजन कसे, हाऊ ही मेक्स द डिसिजन. बऱ्याच वेळा आपण कसं करतो, पास्ट एक्सपिरियन्सचा वापर करतो. म्हणजे काय, वी मेक यूज ऑफ डिडक्टिव्ह लॉजिक. म्हणजे समजा ऑटोमोबाईल, आपली मोटरसायकल बंद पडली, डिजिटल लॉजिकचा किंवा इंटेलिजंट लॉजिकचा आपण विचार करतो. समजा मला फॉल्ट डायग्नोसिस करायचं आहे, गाडी स्टार्ट होत नाही. आता गाडी स्टार्ट करण्यासाठी I know what are the things to be checked. एक तरी करंट मिळत नसेल मोटरसायकलला, स्पार्किंग होत नसेल, सोपं घेऊ आपण उदाहरण. आणि दुसरा एक प्रॉब्लेम असू शकेल, मेजर प्रॉब्लेम, किंवा फ्युएल सप्लाय होत नाही. म्हणजे काय झालं, आय नीड टू चेक द स्पार्क सिस्टम, आय नीड टू चेक द फ्युएल सप्लाय सिस्टम. मग हे लॉजिक मध्ये बसवायचं झालं तर काय करायचं, की इफ आय राईट एक अल्गोरिथम लिहिला, मोटरसायकल नॉट स्टार्टिंग, मी त्याचा हे करतो, स्टेप बाय स्टेप लिहितो. चेक स्पार्क प्लग, वर्किंग, नॉट वर्किंग, येस, नो. इफ इट इज वर्किंग, ओके, गो टू नेक्स्ट लूप. चेक फ्युएल सप्लाय, चेक कार्ब्युरेटर, तिथे फ्युएल सप्लाय होतो की नाही, नो, करेक्ट इट, and then with any of the two yeses, right,
I'll be restarting my motorcycle and then it will be okay. मग हे दोन्ही पण कारण नसेल तर व्हॉट इज द थर्ड रिझन? अकॉर्डिंगली ही जी डिसिजन मेकिंग प्रोसेस आहे इट कॅन बी ऑब्जेक्टिफाईड आणि दॅट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि मग हे कन्क्लुसिव्ह लॉजिक आपण वापरतो. आपण इनडायरेक्टली आपलं ब्रेन तेच करत असतं. पेट्रोल सप्लाय आहे, स्पार्क प्लग ओके आहे, मग तिसरं काय कारण असू शकेल की एअर फिल्टर खराब झालाय का, मे बी, राईट, किंवा स्टार्टर मोटर खराब झाली का, व्हॉट यू लुक फॉर अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे व्हॉट एव्हर डिसिजन मेकिंग प्रोसेस दॅट वी हॅव इट कॅन ऑलवेज बी प्रोग्राम, राईट. सो दिस इज हाऊ nowadays, मी फार सोपं उदाहरण घेतलं, असे अनेक कॉम्प्लिकेटेड डिसिजन मेकिंग प्रोसेसेस आर इन्क्लुडेड through mechatronic systems. So these mechatronic systems have become now intelligent enough. They are self-correcting. ज्याला आपण adaptive म्हणतो. Self-correcting म्हणजे काय? Let us take the case of a CNC machine tool. Let us say. म्हणजे काय बाबा, मी जे काय बार मशीनिंगला लावलेलं आहे तिथे एक अझम्पशन केलेलं आहे मी की बाबा ते जे मटेरियल आहे ते कन्सिस्टंट आहे, म्हणजे ते कुठल्या तरी रोलिंग प्रोसेसने केलेलं रॉ मटेरियल जे मला टर्निंग करायचं. पण समजा ते रोलिंग करताना आत त्या बारच्या क्रॉस सेक्शन मध्ये आत कुठंतरी एक हार्डनेस त्याचा वाढलेला आहे कुठंतरी, किंवा एक पोर्स झाले, पोरस आहे ते आत, राईट. त्या पण ते मला वरून मटेरियलचं दिसत नाही, पण आत कुठंतरी पोटात आहे. आणि ते कधी होईल की ते मशीनिंग करताना मग तो जो काही परफोरेशन आहे, ते काही होल आहे किंवा ते काही डिफेक्ट आहे तो दिसणार आहे. नाव I can make my CNC turning center adaptive or intelligent or self-correcting by taking a simple step. मग काय करणार तो, मी जेव्हा मशीनिंग करायला लागलो, मटेरियल जर ओके असेल, आय विल कीप ऑन मेजरिंग द फोर्स. कटिंग फोर्स किती आहे, मे बी 150 न्यूटन, म्हणजे द मशीन 120 to 150 न्यूटन इज द रेंज ऑफ गुड मटेरियल. आणि जेव्हा मला हार्ड मटेरियल लागायला, मशीनिंग चालू आहे, हार्ड मटेरियल लागायला तर काय करणार, माझा फोर्स सेन्सर जो टूलवर बसवलेला आहे, व्हॉट इट विल से, द कटिंग फोर्स इज इन्क्रीज नाउ. म्हणजे तो 150च्या जागी 160 झाला, ओके 170 झाला. म्हणजे काय, देयर इज समथिंग रॉंग विथ द कटिंग ऑपरेशन, समथिंग रॉंग विथ द मटेरियल. मग काय करायला पाहिजे, हे असं जसं सेन्स व्हायला हे सिग्नल लगेच कंट्रोलरकडे जातं. कंट्रोलर काय करणार, टू रिड्यूस द फोर्स, आय नो इफ आय रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, the cutting speed can be reduced, the cutting force can be reduced. किंवा दुसरं का सोल्युशन असू शकेल, गिव्ह मोर कूलंट अँड राईट आणि लुब्रिकंट, जास्त लुब्रिकंट देऊन बघा. मग अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल, तो कंट्रोलर काय करेल, मोर लुब्रिकंट, तो पंप चालू करेल, तो वाल्व ओपन करेल, मोर लुब्रिकंट विल बी प्रोव्हाइडेड. आणि मग पुन्हा मग ह्याचा सगळ्याचा इफेक्ट काय होतो, समजा मी करेक्शन केलं नाही, आय माइट गेट अ रफ सरफेस फिनिश. Mug, if I have this adaptive control architecture included by measuring cutting force, that some variation so correcting measure automatically the CNC machine tool controller takes. This is nothing but self-correcting action. This is also called as adaptive action. So because of these advancements, mechatronic systems are self-correcting. This is self-diagnostic. स्वतःच फॉल्ट फाइंडिंग करू शकतात ते आणि दे कॅन करेक्ट इट. आणि त्यामुळं काय झालं की दीज मेकाट्रॉनिक सिस्टम्स हॅव बिकम हायली रिलायबल. रिलायबल म्हणजे काय, आणि क्वालिटी आणि रिलायबिलिटी मध्ये फरक काय, एनीवन कॅन एनीवन टेल व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्वालिटी, चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट आहे किंवा रिलायबल प्रोडक्ट आहे, एनीवन कॅन आन्सर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन quality and reliability? Participants, any one of you, can you just share quality and reliability मधला difference? लक्ष देताय की नाही, का नुसतं ऑन करून फिरताय इकडं तिकडं? Let me put it. Quality and reliability मध्ये simple फरक आहे की timed quality is reliability. Bulb आहे माझा, let us take the case of a bulb, electric bulb. Whether it is giving me the required lumen intensity of light, that will decide the quality of the bulb. Okay, तेवढा इंटेन्सिटीचा लाईट मिळतं,
whether it is reliable or not. How we are going to judge? Reliable म्हणजे काय? हा बल्ब 100 तासापर्यंत एवढ्याच इंटेन्सिटीचा लाईट देऊ शकेल. So timed quality is reliability, right? So guaranteed performance for these many hours, right? आता आपण बघतो बऱ्याचदा मोबाईलची बॅटरी असेल किंवा लॅपटॉपची बॅटरी, तुम्ही जर सुरुवातीला स्पेसिफिकेशन बघितले तर इट्स लाईफ इज स्पेसिफाईड, इफेक्टिव्ह लाईफ पिरियड. किंवा आपण एलसीडी प्रोजेक्टर आपण बघतो, त्याचे पण लॅम्प्स आहेत. It will give good quality light for 1000 hours. So that is the index of reliability, right? Dependability. So it will give me performance in a timed manner, guaranteed a timed manner. So these mechatronic systems are highly reliable. So these are the few of the advantages of mechatronic systems. There are certain limitations also. Quickly, we'll see what are the limitations. They have got, obviously, because they have so many features, they have got higher initial costs. For design and implementation, knowledge of mechanical, electronics, computer engineering is required. Obviously, this is must. And then हा एक मोठा इश्यू आहे की आता माझे एक्झिस्टिंग लेथ मशीन आहे, त्याला मला सीएनसी मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज, दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज रिट्रोफिटिंग. ओके, this retrofitting is difficult. This is one of the major limitation of these mechatronic systems. तुम्हाला नव्यानेच सगळी मशीन तयार करावी लागते, and because of retrofitting is difficult, it is costly also. So these are the few limitations, friends. So let us stop for today. Next class we'll see some of the practical applications of mechatronic systems, so that we'll understand the concept of mechatronic systems thoroughly, and we'll come to know that how common these mechatronic systems have become now, and whatever advantages I have listed up, we'll just try to highlight how those are self-correcting, how those are intelligent. We'll be taking up examples. The bomb detecting robots are, how they behave intelligently. तिथं आपण बॉम्ब डिटेक्टिंग स्क्वॉड पूर्वी असायचे, ते तो सेन्सर घेऊन फिरायचे असे ग्राउंड. बऱ्याच ठिकाणी त्या नक्षल एरियामध्ये वगैरे ते जमिनीमध्ये पेरून ठेवतात. आपण बघतो की अजूनही बातम्या आपण ऐकतो की ती व्हेकल त्याच्यावरनं गेली की त्या जमिनीत पेरलेल्या बॉम्बच्या ट्रिगरवरनं गेली की ते बॉम्ब उडतो. मग तिथं दीज बॉम्ब डिटेक्शन रोबोट आर व्हेरी मच युजफुल. मग तिथं किती ह्युमन लाईफ वाचू शकतो आपण, आणि sort of intelligence that can be provided. We'll see those applications, and we'll make the concept of mechatronics further clear. So thank you very much for joining.